हरियाणा च जबरन धर्म परिवर्तन ते लगी रोक। हुण विआह लई जबरन धर्म परिवर्तन करना होया गैर कानूनी। उलंघना करन ते होएगी 10 साल तक दी जेल। राहुल गांधी दी भारत जोड़ो यात्रा च शामिल होए साबका सीएम चरणजीत चन्नी राजस्थान दे अलवर च लिया हिस्सा। विदेश परतन ते कल प्रियंका गांधी नाल कीती सी मुलाकात। सीएम भगवंत मान दा मिशन इन्वेस्टमेंट जारी। अज हैदराबाद दे विच कारोबारियां नाल करनगे मीटिंग। शाम 5 बजे तेलंगाना दे मुख मंत्री केसीआर नाल भी करनगे मुलाकात। आप सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा दे विच फिर दिता काम रोकू मता। बेअदबी दे मुद्दे ते चर्चा करवाउण दी मंग। 16 दसंबर नूं बेअदबी दे मुद्दे ते नहीं हो सकी सी चर्चा। बटाला दे पिंड बल्लड़वाल दे विच किसान ते पुलिस होए आमो सामने। प्रशासन दे अधिकारी भी मौके ते मौजूद। एक्सप्रैसवे लई जमीन एक्वायर कीते जाण दा कर रहे ने विरोध। गायक कंवर गरेवाल ते रणजीत बावा दे मोहाली वाले घरां च नॉन स्टॉप रेड। कल सवेर तो ही इनकम टैक्स विभाग दी छापेमारी जारी। बरीकी दे नाल दस्तावेज खंगाल रही टीम। धुंध करके हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के काफले दीआं 2 गड्डियां टकराईआं। दुष्यंत सुरक्षित, कमांडो नूं लगियां सट्टां। तां गृह मंत्री अनिल विज दी कार दा भी टुटिया शॉकर। वाल बचे। पंजाब दे विच संघनी धुंध के कारण लगातार हो रहे हादसे। जलंधर दे भोगपुर नेड़े आपस च टकराए 4-5 वाहन। एक दे पिछे एक गड्डियां दी होई टक्कर। फरीदकोट जेल च नशा सप्लाई करन दी कोशिश। कैदी पुत्र नूं मिलण आई मां गिरफ्तार। कपड़ियां दे विच लुको के लियाई सी नशा। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। बटाला दे पिंड बल्लड़वाल दे विच तनाव वध गया है। किसान ते पुलिस आमो सामने हो गए ने। दिल्ली कटड़ा नैशनल हाईवे दा किसानां दे वल्लों विरोध कीता जा रहा है। बटाला दे पिंड बल्लड़वाल दे विच तनाव वधदा होया नजर आ रहा है। हाईवे दे लई जमीन एक्वायर करन दे खिलाफ किसान विरोध जता रहे ने। जमीन एक्वायर करन दे लई भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बटाला दियां ये तस्वीरां ने। बटाला दे पिंड बल्लड़वाल दियां तस्वीरां ने जिथे पुलिस ते किसान आमो सामने हो गए ने। बिशंबर बिट्टू मेरे सहयोगी जुड़े ने। बिशंबर की कुछ पूरी जानकारी, इस वेले की स्थिति है? बिल्कुल जी बिल्कुल। जो एक्सप्रैस वे नैशनल हाईवे जो निकलना है जो बटाला के पिंड बल्लड़वाल पैंदा जो कि श्री हरगोबिंद हल्के च पैंदा आ। ਉਹਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਟੜਾ ਜੋੜੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਪੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਐਸਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਮਝਾਇਆ ਬੁਝਾਉਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਣਾ ਆ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਆ, ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਟੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੇਸ ਆ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਵਿਰੋਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਿਰੋਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਈ ਏਰੀਏ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਏਰੀਏ ਪੈਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਸਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਪੈਸੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਉਹੀ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ शुक्रिया बिशंबर पूरी जानकारी दे लई। तां प्रशासन ने हुण मीटिंग सद्दी है।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਬਸ਼ੰਬਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ 'ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਰੈਡੀਮੇਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਕਿ ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਸੇ ਯੁਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਜੇ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੂਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਕ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ। ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਟਕਰਾਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਭੋਗਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4-5 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਲੀ ਨੇੜੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। 4-5 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਹੌਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੌਗ ਲਾਈਟਾਂ ਔਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਭੋਗਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਤੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ ਨੇ। ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਅਗਰੋਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਕਮਾਂਡੋ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਵੀ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਲਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। KMP ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੀ ਚਲਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। KMP ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੀ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਜਾਨ ਬਚੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। 2 ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਜਾਨ ਬਚੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਾਂਡੋ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਖੁਦ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। KMP ਰੋਡ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ E200 ਦੇ ਸ਼ੌਕਰ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਚਲਦੀ ਕਾਰ ਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਡ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਵਾ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੈਕਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਬਾਵਾ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ 4 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ। ਬਾਵਾ ਦੇ ਬਟਾਲਾ 'ਚ 2 ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਪੀਏ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵੀ ਫਰੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਜੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਫਲੈਟ ਹੈ ਤੇ ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਤੇ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ, ਪੀਏ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਮਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਸੈਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦੇ ਬੈਗ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਵਾ ਦੇ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਬੈਗ ਨੂੰ, ਵੱਡਾ ਬੈਗ ਸੀਗਾ, ਸੂਟਕੇਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਵਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਬਾਬਤ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਵਿਖਾਈਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰੇਡ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਆਪਣੀ ਮੋਹਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਹੜਾ 69 ਸੈਕਟਰ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਦਰ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 27 ਤੋਂ 28 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਨ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰੇਡਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਟਰ 104 ਦਾ ਤਾਜ ਟਾਵਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਲੈਟਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਰੇਡ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਮੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹੀ ਸੈਕਟਰ 69 ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 104 ਸੈਕਟਰ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਿਲਾਜ ਨੇ, ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਟਰਨਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਈਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 골ਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਜਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ जुर्माना भी हो सकता है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करन ते भी सजा होएगी। जे किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उससे सजा होएगी। ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। अंकित दुधानी मेरे सहयोगी जुड़े हैं। अंकित, डिटेल दे विच जानना चाहांगे कि इस कानून दे विच किहड़ियां धारावां या फिर किहड़ियां चीज़ां ने जिस दे तहत कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, जो धर्म निरपेक्ष कानून है, धर्म परिवर्तन कानून है, इसको लेकर के जब अब नोटिफिकेशन हो गया है तो अब ये हरियाणा में कानून बन गया है। और अब जिस तरह से जबरदस्ती जो शादियां हो जाती थी, धर्म परिवर्तन करवा लिया जाता था, अब वो जबरदस्ती शादी नहीं हो पाएगी, धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकेगा। उसके लिए कहीं ना कहीं 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। वहीं 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। उसके साथ ही अगर शादी कोई कर लेता है, उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं रखा गया है कि उनको भी जो आरोपी है, अगर वो सिद्ध हो जाता है आरोप, तो फिर उन बच्चों को भी भरण पोषण का खर्चा देगा। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है आरोपी की, तो उसकी जो अचल संपत्ति है उसको बेच करके और जो लड़की है या जो महिला है उसको कहीं ना कहीं गुजारा भत्ता दिया जाएगा। तो पूरा एक कह सकते हैं कि सख्त कानून हरियाणा सरकार की ओर से बना दिया गया है। मार्च 2022 में जब विधानसभा का बजट सत्र था तब ये कानून विधानसभा में आया था और तब वहां से पास हो गया था, लेकिन पूरी चर्चा होने के बाद अब राज्यपाल ने इसको मंजूरी दे दी है, नोटिफिकेशन हो गया है और अब ये प्रदेश के अंदर कानून बन गया है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं कि एक धर्म के परिवर्तन करवा करके दूसरे धर्म से शादी कर लेते हैं और कहीं ना कहीं झांसा दे करके, और उसके बाद लड़की को मार दिया जाता है, महिला को मार दिया जाता है। तो ऐसे केस बहुत से हरियाणा में भी सामने आए हैं, यूपी में सामने आए थे, पंजाब में सामने आए थे। तो इसी तरह से हरियाणा में अब कानून बना दिया गया है और ये कानून सख्त कानून है। और कहीं ना कहीं अगर कोई मर्जी से धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है तो डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन देगा, उसके बाद वो जांच करेंगे कि कहीं ये दबाव के अंदर तो इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। वो पूरी जांच करने के बाद ही कोई उनको परमिशन दी जाएगी अगर वो मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है। तो इस तरह का कानून हरियाणा के अंदर बन चुका है और सख्त कानून है। जी, शुक्रिया अंकित पूरी जानकारी के लिए। तो जबरी धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। जे कोई चाहता है धर्म परिवर्तन करना तो डीसी ਨੂੰ एप्लीकेशन दे सकता है। डीसी इस गल की जांच करेंगे कि किसी दबाव के तहत धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा तो फिर वो इजाजत देंगे तो कोई धर्म परिवर्तन कर सकता है। लेकिन जबरी धर्म परिवर्तन भावें वो विआह दे लई होए भावें वैसे होए, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन ते रोक लग गई है हरियाणा दे विच। 10 साल तक की सजा ते 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। उधर राज्यसभा दे विच राघव चड्ढा अज फिर तो बेअदबी का मुद्दा चुकणगे। बेअदबी के मुद्दे ते चर्चा करवाउण दी मंग कीती है। संसद दे विच कम रोकू मता दिता है। मुलजमां नूं सख्त कानूनी सजा देण दे लई सख्त कानून बनाउण दी मंग कीती है। इस तो पहलां भी राघव चड्ढा ने 16 दसंबर नूं कम रोकू मता दिता सी। बेअदबी के मुद्दे ते चर्चा करवाउण दी मंग कर रहे ने। 16 दसंबर ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। उधर साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भारत वापस आ चुके ने ते भारत वापस आके कांग्रेस दी भारत जोड़ो यात्रा दे विच शामिल होए ने।
ਅਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਰਿਓੜੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਰਾਘਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਿਓੜੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਰੇਵੜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਚਰਚਾ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਰੇਵੜੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖੂਬ ਗੂੰਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਰੇਵੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਘਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਾਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰੇਵੜੀ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ क्यों अपनाए जा रहे हैं। 3,25,757 करोड़ सरकार ने मांगे हैं। इसमें 1 लाख करोड़ एक सब्सिडी के लिए हैं, 80,000 करोड़ दूसरी सब्सिडी के लिए हैं, 45,000 करोड़ तीसरी सब्सिडी के लिए, और ऐसे सब्सिडी के पैसे मांग रहे हैं। सर, ये डिमांड फॉर ग्रांट्स कहां है? ये तो डिमांड फॉर सब्सिडी है। और जब हम लोग दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गरीब आदमी को मुफ्त बिजली देती है, मुफ्त पानी देती है, मुफ्त शिक्षा देती है, मुफ्त स्वास्थ्य देती है, तो इनको हमारी सब्सिडी रेवड़ी लगती है। सर, इनकी सब्सिडी, हमारी सब्सिडी रेवड़ी, ऐसा तो नहीं होगा सर। ये करें तो पुण्य, हम करें तो पाप। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ? सर, यहां बैठे सभी सांसदों को और लोकसभा में बैठे सभी सांसदों को सर 34 हवाई यात्राएं मुफ्त मिलती हैं। सर, हमें 50,000 मुफ्त बिजली मिलती है प्रति एनम। सर, 40 लाख लीटर मुफ्त मिलता है। सर, अगर आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे देते हैं, आम आदमी को 20,000 लीटर मुफ्त दे देते हैं, तो इन्हें दर्द होता है। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਚ 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਸੰਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। आज $1 82 रुपए का हो गया। एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।